जय श्री जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण। आपण जानती कि जन्म पूर्वर माँ को गर्भरे थिबा जीव कौन अनुभव करे, तार पूर्वजन्मर कर्मफल तार जीवन को किपरि प्रभावित करे। यही अद्भुत रहस्यर वर्णना मिले अतिबड़ी जगन्नाथ दास को प्रणीत श्रीमद् भागवत महापुराणर तृतीय स्कंध 31तम अध्याय बा 31 अध्याय। जन्म पूर्व जे जीव भगवान को स्मरण करे, जन्म पर से कहीं सबकिछि भूली जाए। आसतु आजिर यही अध्याय जानिबा यही गभीर आध्यात्मिक रहस्य। भागवत शुणु एवं निज जीवन को बदलांतु। प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत महापुराण शुणा आम चैनल टी सब्सक्राइब करंतु। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 31 अध्याय। पुण्य पाप जे मिशामिशी गति दियाए जे राजसी मनुष्य जन्म एणु पाए एक त्रिंशरे कहे। श्री भगवान उवाच बोलन्ति प्रभु भगवान ओ मात सावधाने शुण जे कर्म जीव करिथाई ईश्वर तहि निज जय ये जीव स्वकर्म बसरे पुरुषरे तो आश्रा करे पुणी ए देह धरिबाकू प्रवेश जननी गर्भकू सेरे तप प्रथम दिन रे मिसई शोणित संगरे ताहाकू बोलिटी कल्लोल पंचम दिने से बर्तूल से पुणी बदरी समाने कठिन हुए 10 दिने तापरे होई मांस पिंड तदन्ते प्रकाशई अंड मस्तक प्रथम मासरे प्रकाश हुए ता कंधरे संपूर्ण बेनी मास जाए कर चरण आदि हुए अंगुली नख तनु रोम अस्थि हृदय नाड़ीमान लिंग इंद्रिय छिद्र आदि तृतीय मासे प्रसिद्धि चतुर्थ मासे धातु होए पंचमे क्षुधातृषा बहे तदन्ते षष्ठ परिमित क्षुधातृषारे से पीड़ित गर्भवेष्टने बद्ध होई दक्षिण कुक्षिरे भ्रमई जननी जे द्रव्य भक्षई शिरसे ता धातु बढ़ई मूत्रपुरीश रक्त लाळे कृमि पीड़ित सोमाकूले तहि जंत्रिते शोई थाई कृमि संकुल मध्य रही अति कोमल कलेवर कृमि भक्षणे नहे स्थिर अंग काटन्ते कृमि माने प्रज्वले देह प्रति क्षणे बहुत क्लेश तहि पाई क्षण क्षण के मूर्छा जाई उष्ण लवण कटु तीक्ष्म क्षार आम्बिल जा भक्षण जननी आहार करई शिरसे सर्वांग पीड़ई निवास जरायु भीतरे नाड़ी रे बेष्टित निर्भरे कुटिल भावे शिरोधर पृष्ठ कुटिल कलेवर मातृकु क्षीरे देई शिर पड़ी जे थाई नहे स्थिर शरीर चाली न पारई पिंजर पक्षी प्राय होई से गर्भे पूर्व कर्म बसे बहुत जन्म ताकु दिसे सते जन्मर कर्म जेते सुमरु थाए गर्भगते से पाप पुण्य मने ध्याई बहुत निश्वास छाड़ई ता फेड़ी न पारई केही कर्म आयते बस होई सुमरी पूर्व जन्म दुख सुख न लभी से विमुख सप्तम मास आदि करी ता देहे ज्ञान थाई पुरी प्रसूति बात बलियार तेणे कंपई ता शरीर देह को अस्थिर करई कृमि जे सने भ्रमु थाई से रूपे गर्भे ता भ्रमण दुसह से दुख कषण तदन्ते शुण जननी भालई से दिवार जनी
ଅତି ବିମୁଖେ କଷ୍ଟ ସହି ସେ ଗର୍ଭେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖଇ। ଭଏ ବିଚାର ମନର କେମନ୍ତେ ଏଥୁ ହେବି ପାର, ଏଥୁ ନିସ୍ତାର କେମନ୍ତେ আতঙ্কে চিন্তই নিরতে। সপ্ত ধাতুরে বথ হই অঞ্জলি করিণ প্রার্থই, যে মন্তে আউ পুনর্বার এ গর্ভ দুঃখ নহু মোর। শ্রীকৃষ্ণ পাদে করি ধ্যান অতি আনন্দ সুখে মগ্ন, এথু নির্গত মকে মন্তে তাহাকু ভাবে অবিরতে। সে দুঃখ নঘে নই চিতে অনাথ মুজে গর্ভগতে। বেদনা পাও অছি যেতে এথু ধর নাথ মতে। এ দুঃখ যেমন্তে নহিব হেমন্ত কৃপা মতে হেব। এ রূপে দুঃসহ কষণে স্তুতি করই অনুক্ষণে। জীব উবাচ গর্ভକୁ ଆଣିଲା ଯେ ମତେ, ତାପାଦେ ସ୍ତୁତି ମନିରତେ। ତାପାଦେ ପଶିଲି ଶରଣ ସେ ମତେ କରୁ ପରିତ୍ରାଣ। ସେ ବଇ ତାର ପାଦ ଗତେ ଅଶେଷ କର୍ତ୍ତା ଯେ ଜଗତେ। যে প্রভু সৃষ্টি রক্ষা পাই ইচ্ছারে শরীর ধরই, যে কলায় তাদৃশ গতি মু পাপি অতীব দুর্মতি। যে প্রভু এ কষ্ট রখিবে তা বিনু আশ্রা নাহি জীবে। তাহাঙ্ক ভয় চরণে শরণ গলি এক শণে। সে পাদে যে প্রাণী প্রপন্ন ন লাগে দুঃখ ব্রুজিন। মু কষ্টে জননী গর্ভরে অছই মায়া কলেবরে। জীব স্বরূপে অছি মুহি মনিজ কর্মে বন্দী হই। অছই বন্ধন পরায়ে এ গর্ভ পীড়া অতি ভয়ে। নমই তাহাঙ্ক পয়রে যে দেব ছন্তি মহৃদরে। বিশুদ্ধ বিকার বিহীন অখণ্ড বোধ অনুদীন। ত্রিবিধ সন্তাপে তাপিত হৃদয়ে হুই প্রতীত। নমই তাহাঙ্ক চরণে সে নাথ রঘু এক শণে। এ পঞ্চভূতে বিরচিত এ মন্তে দেহে মোহি স্থিত। মিথ্যারে আচ্ছন্ন হইছি বুঝিলে সত্য নহে কিছু। ইন্দ্রিয় অর্থে গুণে চিত এথু মু বদ্ধ অবিরত। বন্দই সে প্রভু চরণে থিলে শরীর আবরণে। অকুণ্ঠ মহিমা তাহার কেবে নথাই বিকার। যেণু সে আদি নিরঞ্জন প্রকৃতি পুরুষহু ভিন্ন। সে প্রভু পরম পুমান দিয়ন্তু মতে দিব্য জ্ঞাନ। যা মায়া আবরি রহিছি এଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବିସ୍ମରୁଛି। ତେଣୁ ଭ୍ରମ ଏ ସଂସାରେ ଶ୍ରମେ କାତର ନିରନ୍ତରେ। ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିବଇ ଯେବେ ଦୁଃଖ ନିସ୍ତାରିବେ ତେବେ। ଭଜିଲେ ନିଜ ରୂପ ପାଇ
ନ ଭଜି ପାରି ହେବି କାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ବିନୁ ଏହୁ ଜ୍ଞାନ କେ ଦେଇପାରେ ମୋତେ ଆନ। ତାତହୁଁ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାଇଛି ଯେଣୁ ମୁଁ ତ୍ରିକାଳ ଦେଖୁଛି। ଏଣୁ ଏ ଗର୍ଭ ଦୁଃଖ ଘୋର ନ ଜାଣେ ଶରୀର ମୋହର। ଏଣୁ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜିବି ତେବେ ସେ କର୍ମକୁ ଜିଣିବି। ଯାହାର ଅଂଶ ସ୍ଥିର ଚରେ ବ୍ୟାପିଛି ଭୁବନ ଭିତରେ। ବନ୍ଦଇ ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ଓ ନାଥ ଦେବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଜନନୀ ଉଦରୀ ଗୁହାରେ ପୁରୀଶ ମୂତ୍ରାଦି କୂପରେ। ଅବଶେ ତହିଁ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି ଜଠର ଅଗ୍ନି ଦହୁଅଛି। ତହୁଁ ବାହାର ହେବା ପାଇଁ ସଭଏ ମାସ ଗଣୁଛଇଁ। ଏବେ ସେ କରିବେ ବାହାର ସେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ପାରାବାର। ଯେ କଲା ଏତାଦୃଶୀ ଗତି ଲଭିଲି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନମତି। ସେ ବଡ଼ କରୁଣା ସାଗର ଯେ ମୋତେ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ପର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ସେବା କରିବି କି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ନ ତୋଷିବି। ସେ ନାଥ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଯେବେ ସ୍ୱଗୁଣେ ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ତେବେ। ଅଞ୍ଜଳି ବିନୁ ନାରାୟଣ ମୋହର ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଆନ। ଏ ଯେତେ ପଶୁ ଏ ଯେତେ ଜୀବ ପଶୁ ଆଦି ଅଜ୍ଞାନ ଦେହେ ନିରବଧି। ଦେଖନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ତେଣୁ ହୁଅନ୍ତି କ୍ଲେଶ ପାତ୍ର। ଯେ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଘେନି ଅବିରତେ ଏ ଦେହ ଭିତରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଦେଖୁଛି ତାହାରେ। ଏ ଘେନି ସୁଖେ ଆଶା ନାହିଁ ଦୁଃଖକୁ ଭୟ ବା କାହିଁ। ଯେ ମୋତେ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାହାର ପାଦେ ମୋ ବନ୍ଦନ। ସେ ପ୍ରଭୁ ରୂପ ମନୋହର ଦର୍ଶନେ ଲୋଭ ଚିତ୍ତ ମୋର। ସେ ରୂପ ସୁଧା ଅପ୍ୟାୟନେ ତୃଷିତ ଲୋଚନେ ସଘନେ। କେବେ ହେନ ପାରଇ ଛାଡ଼ି ଆନନ୍ଦେ ସୁଧାର୍ଣ୍ଣବେ ବୁଡ଼ି। ମୁଁ ଦୁଃଖେ ବଞ୍ଚିବି ଗର୍ଭରେ କେବେ ହେନ ଯିବି ବାହାରେ। ସଂସାର ଅନ୍ଧକୂପ ଅତି ତହିଁକି ଯେ ଯିବେ ଗମନ୍ତି। ତ ମାୟା ଘଟଇ ତାହାକୁ ସେ ସତ୍ୟ ମଣଇ ମିଥ୍ୟାକୁ। ପଡ଼ଇ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ମାୟା ଘୋରେ। ଏଣୁ ବାହାରେ ମୁଁ ନ ଯାଇ ଏ ଗର୍ଭେ ମୋକ୍ଷ ସାଧିବଇଁ। ବ୍ୟାକୁଳ ନହି ଏ ଗର୍ଭର ସହିବି ଦୁଃଖ ମହାଘୋର। ଆତ୍ମାକୁ ତାରିବି ଏଠାରେ ମନ ନିବେଶି ଆତ୍ମାଠାରେ। ସାରଥି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ କରିଣ ତାରିବି ଆତ୍ମାକୁ। ଗର୍ଭ ନିବାସ ଦୁଃଖ ଆର ଯେ ମନ୍ତେ ନହିବ ମୋହର। ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣେ ପଶିବି ଅଶେଷ ଗର୍ଭେ ମୁଁ ନ ଯିବି। କହନ୍ତି କପିଳ ଗୋସାଇଁ ସେ ଦେବ ହୁତି ମୁଖ ଚାହିଁ। କପିଳ ଉବାଚ ହେମନ୍ତ ନାନା ସ୍ତୁତି କରି ଗର୍ଭଜାତ ନାଦୁକୁ ଡରି। କେବେ ହେନ ହେତାଉ ଶ୍ୱାସ ଦୁଃଖେ ପୀଡ଼ିତ 10 ମାସ। ହେମନ୍ତ ଦୁଃଖ ଅବଶେଷେ ଶରୀରୁ ସମୀର ପ୍ରକାଶେ। ତାହାକୁ ପ୍ରସବ ମାରୁତ ପ୍ରେରଣ କରଇ ବହୁତ। ତକ୍ଷଣେ ଅଧୋମୁଖ କରି ପକାଇ ଜନି ଦ୍ୱାରେ ଭରି। ଭିତରୁ ପବନ ପେଲଇ ବହୁତ କ୍ଲେଶ ତହିଁ ପାଇ। ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭଗଦ୍ୱାର କଷ୍ଟରେ ହୁଅଇ ବାହାର। ସ୍ତମ୍ଭିତେ ଶ୍ୱାସ ନିରୋଧର ସ୍ତମ୍ଭିତେ ଶ୍ୱାସ ନିରୋଧଇ। ସେ ଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ପାଶରଇ ଅଜ୍ଞାନେ ପଡ଼ଇ ଭୂମିରେ। ରକ୍ତ ଜର୍ଜର କଳେବରେ କୃମିର ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ରୋଦନ କରଇ କାତରେ ଲୋଭଇ ବିପରୀତ ଗତି। ସେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ନ ସ୍ମରନ୍ତି ପାଳନ୍ତି ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁଗଣେ। ତା ଅଭିମତ କେହୁ ଜାଣେ କ୍ଷୁଧାରେ ତକ୍ଷଣେ ରୋଦଇ। ତା କେହି ବୁଝି ନ ପାରଇ ବୋଲନ୍ତି ପେଟ ବଥାଇଲା। ଏଣୁ ଏ ବ୍ୟାକୁଳେ ରୋଦିଲା
ମୁଖେ ଦିଅନ୍ତି ନିମ୍ବ ରସ ଜୀବ ତା ପିଇ ଅବଶ ନିଷେଧି ତାହା ନ ପାରଇ ତାହା ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଖାଇ ଅଶୁଚି ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରାନ୍ତି ତାକୁ ପରିଜନ ତହିଁ ଅବଶେ ପଡ଼ିଥାଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାଛି କୀଟ ଖାଇ ନିବାରେ ନୁହଁ ସମର୍ଥ ଯେଣୁ ନ ଚଳେ ହପଦ ହସ୍ତ ଉଠି ବସିତେ ଶକ୍ୟ ନାହିଁ ବନ୍ଧନ ଜୀବ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କୋମଳ ଚର୍ମ ତା ଶରୀରେ କାଟନ୍ତି ମଶା ଡାଁସ ତାରେ ଦଶନ ବିକାଶୀ କାଟନ୍ତି ଶୋଷିଣ ଶୋଣିତ ପିବନ୍ତି ତହୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନହୀନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ରୋଦନ କରଇ ହେମନ୍ତ ପଞ୍ଚ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଏ ଜୀବ ବଞ୍ଚେ ଦୁଃଖ ଘୋରେ ପୌଗଣ୍ଡ କାଳେ ମହା ଦୁଃଖ ତହିଁ ନ ପାଇ କିଛି ସୁଖ ତହିଁରେ ବିଦ୍ୟାର ପଠନେ ଭୟ ତରସ୍ତ ପ୍ରତିଦିନେ ମରଣୁ ସେ ଦୁଃଖ ବଳଇ ନିର୍ଭୟ ସ୍ଥାନେ ପଶେ ଯାଇ ହେମନ୍ତେ ଜୀବ ଲୋଭେ କ୍ଲେଶ ନ ପାଇ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରବେଶେଣ ତହିଁ ପୀଡ଼ିତ କାମ ବାଣ ମନେ କଳ୍ପିତ ଯାକ ରହି ସେ ଯେବେ ଆସି ନ ଘଟଇ ଶୋକରେ ହୁଅଇ ବାଧିତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଏ ଅବିରତ ହେମନ୍ତ ପ୍ରତି ସମ୍ବତ୍ସରେ କାମ ବଢ଼ଇ ନିରନ୍ତରେ ଯେ ରୂପେ ଶରୀର ବଢ଼ଇ ତା ସଙ୍ଗେ ମାନ ହିଁ ବଢ଼ଇ ପ୍ରକୋପ ବଢ଼େ କଳେବରେ କାମିନୀ ସଙ୍ଗେ କେଳି କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମେ ହୋଇ ବାଇ ଆପଣା ନାଶନ ଜାଣଇ ନାରୀ ଜନିରେ ଆଶା କରେ ଏ ଯୁବା ବୟସ ବ୍ୟବହାରେ ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ କଳେବରେ ଆପଣା ବୋଲି ଯାଦରେ ମୁହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ସର୍ବଠାରେ ଏ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଘରେ ଏହି କୁମତି ଭାବୁଥାଏ ଆପଣା ହିତ ନ ଜାଣଇ ଯେ ଦେହ ନାନା କ୍ଲେଶ ଦେଇ କର୍ମ କରଇ ତାର ପାଇଁ ଯେ କର୍ମେ ବଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅଜ୍ଞାନେ ପୁଣ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଶିଷ୍ମ ଉଦର ସୁଖାତୁରେ ଉଦ୍ୟମ କରେ ନିରନ୍ତରେ ହେମନ୍ତ ସତ ଯେ ଜନ ତାର ସଙ୍ଗତେ କରେ ମନ ତାଙ୍କ ସ୍ୱକର୍ମ ଆଚରଇ ଯେ ମାର୍ଗେ ନରକେ ପଡ଼ଇ ଭୂମାତ ଶୁଣ ତଦନ୍ତରେ ପୂର୍ବେ କହିଛୁ ଯେ ପ୍ରକାରେ ସେ ଭାବେ ପୁଣି ନରକେ ଯାଇ ଯାତନା ଅନେକ ଭୁଞ୍ଜଇ ଏଣୁ ଅସତ ସଙ୍ଗ କଲେ ବିନାଶ ହୋଇ ଅବହେଳେ ଅସତ ସଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ନାଶେ ଶୌଚ ତପନ ପ୍ରକାଶେ ମୌନ ବ୍ରତା ଦିନ ରହେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ହନ୍ତି କ୍ଷୟେ ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ଇ କାନ୍ତି ଯଶ କ୍ଷମା ଦିଅ ଯଶେ ବିନାଶ ହନ୍ତି ସମଦମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହୋଏ ଉପଶମ ଅଶାନ୍ତ ଜନେ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ଯେ ମୂଢ଼ ଭାବେ ନିତ୍ୟ ରହି ଜ୍ଞାନ ନ ବୁଝେ ଦମ୍ଭପଣେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଯେ ଦେହେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କରେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କୁ ନ ଆଦରେ ବୋଲଇ ମତ ହୁଅ ପରେ କେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଏ ସଂସାରେ ମୁଁ ଧର୍ମ ଜାଣଇ ସକଳ ଏଣୁ ପୂଜିତ ଏ ଶୈଳ ମତୁଲେ ଧନବନ୍ତ କେହି ପ୍ରତୁଲ୍ୟ ନହିବ ଏ ମହି ମଧନ ଉପାୟ ମିଳଇ ଏଣୁ ମୋହର ଭୟ ନାହିଁ ଏମନ୍ତେ ଯେବା ଗର୍ବ କରେ ଦେହାନ୍ତେ ନରକେ ସଞ୍ଚରେ
ହୁଅନ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ଅଧୀନ ତାହାଙ୍କ ଖେଳିବା ହରିଣ। ଏମନ୍ତ ସଙ୍ଗ ନ କରିବ ଯେବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଆବର ଶୁଣସି ଗୁମାଏ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ଯାଏ। ଯେଣୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗେ ମନ ଜୀବର ହୋଇଟି ବନ୍ଧନ। ଏମନ୍ତ ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ନାହିଁ ଏଣୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗୀ ନହିଁ। ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ଯେତେ ଜନ ସେ ସଙ୍ଗ ନ କରିବ ମନ। ସେ ସର୍ବେ ମୋହିତ କରନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ଯାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ବିଧାତା କନ୍ୟା ଚାହିଁ ତା ରୂପ ଦେଖି ବନ୍ଦୀ ହୋଇ। ସେ କନ୍ୟା ପିତାର ଅଜ୍ଞାନ ପଳାଇ ପଶିଲା ଅରଣ୍ୟେ। ହରିଣୀ ରୂପ ସେ ଧଇଲା ଛଦ୍ରମେ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା। ବିଧାତା ତା ଗତି ବିଚାରି ସେହି ହରିଣ ରୂପ ଧରି। ଲଜ୍ଜା ଛାଡ଼ିଲେ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ନାରୀଙ୍କ ଏମନ୍ତ ମହିମା। ଏଣୁ କେ ତା ମୁଖୁ ତରିବ ତହିଁ ମୋହିତ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ସେ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ ଯତନେ ଶ୍ରେୟକୁ ବାଞ୍ଛା ଥିଲେ ମନେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାକୁ ସର୍ଜିଲା ତା ହେତୁ ଆପେ ମୋହ ଗଲା। ସେ ସଙ୍ଗ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ କଲେ ଦେବ ମାୟାରେ ମୋହ ଗଲେ। ଏମନ୍ତେ କେହୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି ସେ ନାରୀ ମାୟାରୁ ତରିଛି। ବିନା ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନାରୀଙ୍କି ନ ଜିତିଲାନ। ଦେଖ ମୋ ଯୋଗ ମାୟା ବଳ ଯୁବତୀ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରବଳ। ସେୟାକୁ ଅପାଙ୍ଗେଇ ଛଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ମୋହ ଯାଇ। ଦିଗ ବିଜୟୀ ଯେବେ ହୁଅନ୍ତି ତଥାପି ନାରୀ ବସେ ଥାନ୍ତି। ସେବନ୍ତୀ ନାରୀଙ୍କ ପୟର ଏମନ୍ତ ମାୟା ବଳ ମୋର। ଯେ ମୋକ୍ଷ ସାଧନ ଇଚ୍ଛିବ ସେ ନାରୀ ସଙ୍ଗ ନ କରିବ। ସେ ବିଣୁ ସାଧୁ ସୁଜ୍ଞ ଜନ ଲଭି ଯେ ଥାଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଏମନ୍ତ ଯୋଗୀ ଯେ ବାହନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ନାଶନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ନାଶନ୍ତି। ନାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତମ ଦ୍ୱାର ଯୋଗୀ ଛାଡ଼ିବ ସଙ୍ଗ ତାର। କେବଳ ମାୟାରେ ଯୁବତୀ ନିର୍ମାଣ କଲା ପ୍ରଜାପତି। ସେ ସେବା କରିବାର ଛଳେ ପାଶକୁ ଆସୁଥାଇ ବଳେ। କପଟେ ବିନୟ ବଚନ କହିବ ଧୋଇ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ବ୍ୟାଧ ଯେ ଶନେ ଛନ୍ଦ କରି ଜୀବ ବିନାଶେ ପାଶେ ଭରି। ଋଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କୂପେ ଥାଇ ପ୍ରାଣୀ ବିନାଶ ଚିତେ ଧ୍ୟାଇ। ନିଷିଦ୍ଧି ବସେ କୂପ ଦ୍ୱାରେ ଜାଗ୍ରତେ ରହେ ନିରନ୍ତରେ। ସେ ପଥେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗମନ୍ତି ସେ କୂପେ ପଡ଼ି ନାଶ ଯାନ୍ତି। ସେ କୂପ ଅତି ତମ ଘୋର ଦେଖି ଭ୍ରମନ୍ତି ସୁର ନର। ତାହାର ଅନ୍ତ ପାର ନାହିଁ ଗଭୀର କି ପାରିବ କହି। ଯହିଁ ଅଶେଷ ଉଦେ ଅସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ନ ଜାଣେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ କୂପେ ପ୍ରାଣୀ ସୁଖ ଭରେ ପଡ଼ି ବୃକ୍ଷାଦି ଯେବେ ଧରେ। ସେ ସର୍ବେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ସେ କୂପେ ପଡ଼ି ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତି। ବୃକ୍ଷାଦି ଉପଲକ୍ଷ ଯେତେ ଧର୍ମାଦି ପୁଣ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତେ। ସେ କୂପ ପୁଣ୍ୟ ବିନାଶିନୀ ନିର୍ମିତ କଲେ ପଦ୍ମଯୋନି। ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଆଚ୍ଛାଦଇ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନେ ସୁଖମୟୀ। ସେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ସକଳ ନାଶ ଯାନ୍ତି ଭୋଲେ। ଏଣୁ ସେ କୂପ ମାର୍ଗ ଗତେ ଜ୍ଞାନୀ ନ ଗମେ ଭୟ ଚିତେ। ଦୁର୍ଗମ ଦ୍ୱାର କୂପ କହି ଗୁଣ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଲୋମ ଯେହି। ଯେବେ ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମେ ଜୀବ ତା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ଭାବିବ। ମୋ ମାୟା ନାରୀ ରୂପ ହୋଇ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଣ ବିନାଶଇ। ତାହାକୁ ବୋଲେ ମୋ ଯୁବତୀ ତା ଶିରେ ଗୃହ ଧର୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ସବ ସେ ଦିନ ହରେ ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କରେ। ଧନ ଜୀବନ ଆଦି ଯେତେ ସମର୍ପିଥାଇ ସ୍ନେହ ଚିତେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାୟା କରେ ତାର ବିଶ୍ୱାସେ ଦିନେ ହରେ।
সেবক জন প্রায় হই, নিতে সেবই দুঃখ সই। এ জীব প্রাণ অন্তকালে, তার রূপ ধ্যানে সুনিশ্চলে, সে নারী স্বরূপ ধরই, পুরুষ অঙ্গ প্রত্যেজয়ী। ସେ ମାୟା ରୂପ ହୋଇ ପତି ଗୃହ ତନୟ ସୁତା ନାତି, ତାହାଙ୍କ ସ୍ନେହ ବଶ ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ନ ଜାଣଇ। ଯେ ଶନେ ବ୍ୟାଧ ଗୀତ ଗାଇ, ମୃଗତା ଶୁଣି ତୋଷ ହୋଇ, ଗୀତରେ ଦେଇଥାଇ ମନ, ନ ଜାଣେ ଆତ୍ମା ବିନାଶନ। ଏ ଜୀବ ରୂପ କଳେବର, କର୍ମ କରଇ ନିରନ୍ତର, ଲୋକରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯାଇ, ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ସେ ଭୁଞ୍ଜଇ। ସେ କର୍ମ ବସେ ଗତାଗତ, କର୍ମ କରଇ ଅବିରତ। କର୍ମର ସମାପତି ନାହିଁ, ଯେଣୁ ତା ସନ୍ତତ କରଇ। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲିଙ୍ଗ କଳେବର, ସେହିଟି ଉପାଧି ଜୀବର। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭୋଗ ସ୍ଥାନ, ସେ ପଞ୍ଚଭୂତେ ସୁଘଟନ। ଏବେନି କଳେବର ଯେବେ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ୍ଷମ ଏ ନହିବେ। ଜୀବର ଏହିଟି ମରଣ, ଜନ୍ମଟି ଦେହ ଦର୍ଶନ। ଏହାକୁ ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ, ମାୟା କରିଛି ଏତେ ଭ୍ରମ। ଏଥକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ଦେବା, ଜନ୍ମ ମରଣ ବୁଝାଇବା। ନେତ୍ର ଗୋଲକ ଯେତେବେଳେ, ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ି, ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ଆକୁଳେ, ଦେଖିତେ ସମର୍ଥ ନୁହୋଇ, ଚକ୍ଷୁହିଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ। ସ୍ଥାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେବେ ଦୁଇ, ଦେଖିତେ ସମର୍ଥ ନୁହୋଇ। ଏଠାରେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପ ଜୀବ, କେମନ୍ତେ ରୂପ ସେ ଦେଖିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥୂଳ ଦେହେ, କର୍ମ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେବେ ନୁହେଁ, ତେବେ ସେ ଲିଙ୍ଗ କଳେବର, କରି ନ ପାରଇ ବ୍ୟାପାର। ଏହିଟି ଜୀବର ମରଣ, ସେ ଜୀବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁହୀନ। ଯେବେ ତା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କେବେ ନିଭୟ ଆଉ କାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ ନ କରିବ, ଯିବା ବ୍ୟାପାର ଛାଡ଼ିବ। ହେମନ୍ତ ଦେବ ଗତି ଜାଣି, ଛାଡ଼ିବ ସବୁ ସଙ୍ଗ ପୁଣି। ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଦେଇଛି ତ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଥିବ ଅବିରତ। ମାୟା ବନ୍ଧନେ ନ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ। ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରି, ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସୁବିଚାରି। ମାୟା ଚରିତ ଏ ସଂସାରେ, ସ୍ନେହ ଛାଡ଼ିବ କଳେବରେ। କେବଳ ଶରୀର ରଖିବ, ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟଜିବ। ହରିଚରଣେ କରି ଧ୍ୟାନ, ପାଇବ ତହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ହେମନ୍ତ କହି ନାରାୟଣ, ବନ୍ଦିଲେ ଜନନୀ ଚରଣ। ସେ ହରିଚରଣ ପଙ୍କଜ, ସୁଜନ ଜନ ନିତ୍ୟ ଭଜ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ, କପିଳ ଯୋଗ ବିଧି ଖ୍ୟାତ। ହରି କହିଲେ ଜୀବଗତି, ଶୁଣି ତରିବେ ମୂଢ଼ମତି। ବଣଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସାଧୁଙ୍କ ହିତେ ପ୍ରକାଶ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ଜୀବଗତିବର୍ଣ୍ଣनं ନାମ एकत्रिंशोऽध्यायः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरिः ॐ तत्सत्।